we will start today 57 chapter Eye and Ear Problem. So first anatomy and physiology of eye. The eye is 1 inch in diameter and located in anterior portion of the orbit, and the orbit is a bony structure of the skull that surrounded the eye of the offers and protection of the to the eye. Okay, now છે layer of the eye. How many layer? તો first છે external layer. Okay, the external layer is a fibrous cord that the support the eye and contains the cornea and the dense of transplant outer layer and content of the sclera and the fibrous white of the eye. Okay, first layer external layer white color નું હશે, તમને visibly દેખાશે, right? now છે middle layer. મિડલ લેયરમાં શું છે? કોલ યુવરલ ટ્રેક્ટ. ઓકે, કન્સિસ્ટ ઓફ ધ કોરોઇડ એન્ડ સિલિયરી બોડી એન્ડ આઇરિસ. ઓકે, ત્રણ વસ્તુથી કન્સિસ્ટ થયેલું હોય. દેન choroid is a dark brown membrane located between sclera and retina, has a dark pigmentation and pigment light from the reflecting internally. Okay, choroid lines most of the sclera is attached to the retina but can detach easily from the sclera. Okay, choroid contain many blood vessels and supply nutrient to retina. Okay, choroid શું કરે? એમાં શું હોય? બ્લડ વેસલ કન્ટેન એનું, તો એ સપ્લાય શાનું કરે? ફ્લુઇડ ઇન્ફર બ્લડ છે, ન્યુટ્રિયન્ટ છે, જે બી છે એ બધું રટાઈને આપે, એમ સપ્લાય કરે. ઓકે, નાવ છે સિલિયરી બોડી. સિલિયરી બોડી શાના જોડે કનેક્ટ હોય? કનેક્ટેડ વિથ ધ choroid with the iris and secrete aqueous hormone and help to give eyes its shape. Okay, and muscles of the ciliary body control to thickness of the lens. Okay, એ તમને ખબર હશે. એ જેમ લાઇટ રિફ્લેક્ટ પર જે હોય લેન્સ, એ તમને ખબર હશે ડાયલેટ અને કોન્સ્ટ્રિક્ટ થાય, રાઈટ? તો રિફ્લેક્ટ વધારે હોય તો એકદમ લેન્સ આપણો કોન્સ્ટ્રિક્ટ થઈ જાય, રાઈટ? અને જો રિફ્લેક્શન ઓછા હોય તો લેન્સ આપણો ડાયલેટ થઈ જાય. એ ડિપેન્ડ કરે, રાઈટ, એની થિકનેસ એના પર અને લાઇટ ઉપર. પ્લસ બીજું શું છે કે સિલિયરી બોડી કનેક્ટ વિથ ધ કોરોઇડ એના આઇરિસ એન્ડ સિક્રિટ એક્યુમિયસ હ્યુમર, લાઈક એવું ફ્લુઇડ આવે સિક્રિટ કરે. ઓકે, then iris is a color portion of the eye then located into the front of the lens, and it has a central circular opening called pupil, and the pupil control the amount of light. Okay, and admitted into the retina. Okay, now છે internal layer. So internal layer consists of the retina. Okay, and this is the thin layer and delicate structural layer in which the fibers of the optic nerve are distributed. ઓકે, એટલે ઇન્ટરનલ લેયર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કેમ કે કેવું હોય? એકદમ ઠીક હોય ને ડેલિકેટ હોય. ઓકે, એને થોડીક બિંજરી આવશે તો બ્રેક થઈ જશે. ઓકે, અને એ કોને અફેક્ટ કરશે? રટાઈનાને. અને રટાઈનાને જો અફેક્ટ કરે તો પર્સન જે બી હોય એ લાઈફ ટાઈમ બ્લાઇન્ડનેસ બી થઈ શકે છે. ઓકે, retina is a border and externally by the choroid and sclera and internally by the vitreous fluid બી આવે. ઓકે, એ રટાઈનાની અંદર આવેલું હોય. ઓકે, પ્લસ retina is a visual receptive layer of the eye in which the eye waves are changed into the eye impulses and contain blood vessels and photoreceptor called rods and cones. તમને ખબર હશે, રાઈટ, એનાટોમીમાં. now છે vitreous body. Okay, contain gelatinous substance and occupy of the vitreous chamber into space between lens and retina. Okay, and vitreous body transmit give an light and gives shape to posterior eye. Okay, now છે vitreous gel like substance હોય, maintain the shape of eye. Okay, એનું કેવું હોય? substance gel like હોય, provide additional physical support to the retina. Okay, now છે rods and cones. So rods are responsible for peripheral vision and function at reduced level of the illumination.
Cones function at the bright level of the illumination are responsible of the color vision and central vision. બંને માટે responsible હોય. ઓકે, ના છે ઓપ્ટિક ડિસ્ક. તો એ કેવી હોય, ક્રીમી અને પિંક કલરની હોય, એને વ્હાઇટ એન્ડ ડિપ્રેસ એરિયા ટુ રટાઇના. ઓકે, રટાઇના જોડે જ કનેક્ટ થાય. ઓપ્ટિક ડિસ્ક enter into the exit to eyeball in at this area, and this area called blind spot. Okay, because it contain only nerves lake of the receptor cells and insensitive light. Okay, macula lutea, small oval yellowish pinkish area હોય, located, ક્યાં located હોય, laterally and temporally to the optic disc. Okay, central depressed part of the macula is foveal centralized and area shapest kinase vision, where most acute vision occur. Its function includes central vision and night and color vision and most detection. Okay, now છે aqueous hammer. Okay, clear watery fluid that fill, કઈ ફિલ થયેલું હોય, એન્ટિરિયર એન્ડ પોસ્ટિરિયર ચેમ્બર ઓફ ધ આઈ. ઓકે, એટલે આઈને મૂવમેન્ટ કરવામાં, શેપ કરવામાં ફોકસ મતલબ હેલ્પ કરે, અને ફ્લુઇડ હશે તો પ્રોપર વિઝન આવશે, રાઈટ. તો એનું વર્ક એ છે. ઇટ્સ પ્રોડ્યુસ, ક્યાંથી પ્રોડ્યુસ થાય, બાય ધ સિલિયરી પ્રોસેસ. જે સિલિયરી પ્રોસેસ થતી હોય ત્યાંથી એ ફ્લુઇડ પ્રોડ્યુસ થશે. ફ્લુઇડ ડ્રેન ઇનટુ ધ કેનાલ ઓફ ધ સેલમ plus anterior chamber lie between the cornea and iris, and posterior chamber lie between iris and lens. Okay, એ બંને વચ્ચે ફ્લુઇડ હશે. નાવ છે કેનાલ ઓફ ધ સિલમ, જે આપણે આગળ જોઈએ. પેસેજ વે that extend completely around of the eye and permit fluid to drain out of the eye into the systemic circulation, so that constant intraocular pressure is maintained. ઓકે, એ બહુ જરૂરી છે, તમને ખબર હશે, સેમ આઈસીપી જેવું. કે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર મેન્ટેન કરવું પડે, રાઈટ. એ કોણ કરે, સેમ આવી પ્રોસેસથી સિરમ કેનાલ ઓફ સિરમથી આખી પ્રોસેસ મેન્ટેન થાય. ઓકે, આઈઓપીની એ યાદ રાખજો. નાવ છે લેન્સ. ઓકે, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ convex structure behind the iris and front of the vitreous body. Okay, એનું લોકેશન આપ્યું છે. Okay, the lens bend rays of the light so that the light falls on the retina, and the curve of the lens change to the focus on the near and distance object. Okay, next છે conjunctiva. Conjunctiva, thin transplant mucous membrane of the eye that line posterior surface of the each eyelid and located over the sclera. Okay, સ્ક્લેરાની મતલબ ઉપરની સાઈડ કંજક્ટાઇવા લોકેટેડ હોય. ઓકે, ના છે લેક્રાઇમલ ગ્લેન્ડ, તમને ખબર હશે, ટીયરની પ્રોસેસમાં હેલ્પ કરે, રાઈટ. શું કરે, પ્રોડ્યુસ ટીયર ધેટ આર ડ્રેન થ્રુ ધ પંચક્ટ ઇન્ટુ ધ લેક્રાઇમલ ડક્ટ એન્ડ સેક. ઓકે, ત્યાંથી શું ટીયર પ્રોડ્યુસ થતા હોય, ઇન શોર્ટ. નાવ છે આઈ મસલ્સ. Eye muscles do not work independently. Each muscles work with the muscles that produce opposite movement. Okay, and rectus muscles extend their pull when the eye turn temporarily, and oblique muscles extend pull when the eye turn nasally. Okay, ઇન શોર્ટ, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી એ મસલ્સ વર્ક ના કરે, ટુગેધર થઈને વર્ક કરે, એટલી વસ્તુ સમજો. અને ડિપેન્ડ કરે આઈની મુવમેન્ટ ઉપર. ઓકે, એ રીતના એ મસલ્સ વર્ક કરે. નાવ છે નર્વ્સ. તો કઈ નર્વ્સ આઈમાં મતલબ આઈમાં કનેક્ટેડ છે અને આઈની મુવમેન્ટ અને સાઇટ માટે કામ કરે. તો ફર્સ્ટ ચાર ક્રેનિયલ નર્વ્સ આપણે જોઈ લી. ઓકે, પેલી કાર્ડિનલ સાઇન બી જોઈ હતી, તમને યાદ હોય તો, ફિઝિકલ અસેસમેન્ટમાં. ઓકે, આપણે જ્યારે
F1 લર્ન કર્યું ત્યારે. તો સેમ કઈ કઈ નર્વ્સ છે ક્રેનિયલ નર્વ, ઓપ્ટિક નર્વ્સ, ઓક્યુલોમોટર, ટ્રોન્કિયલ એન્ડ એબડક્શન. ઓકે, આટલી જે નર્વ્સ છે સાઇટ અને આઈ મુવમેન્ટ માટે વર્ક કરે. ઓકે, તમને ખબર હશે. નાવ છે બ્લડ વેસલ. તો એમાં બ્લડ વેસલ્સ કઈ છે? ઓપ્થાલ્મિક આર્ટરી અને ઓપ્થાલ્મિક વેન, બે. ઓકે, the artery is a major artery supply that the structure into the eye, and ophthalmic vein drain the blood from the eye. Okay, અસેસમેન્ટ ઓફ વિઝન જે આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ, જો કે ફિઝિકલ અસેસમેન્ટમાં એ જ આપ્યું છે ચેપ્ટર નંબર 12. નાવ છે ડાયગ્નોસિસ. તો આ માટે કયા કયા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ થાય છે? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે ફ્લુરોસેક્શન એન્જિયોગ્રાફી. ઓકે, એમાં શું થશે? ડિસ્ક્રિપ્શન આપણે વાંચીએ તો ફર્સ્ટ શું છે? ડિટેલ ઇમેજિંગ એન્ડ રેકોર્ડિંગ ઓફ ધ ocular circulation by the series of the photograph taken after administration of the dyes and dye inject કરે. તો ફર્સ્ટ એઝ અ નર્સ એક વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવાની કે જેમાં એન્જિયોગ્રાફીમાં ઓલવેઝ ડાય ઇન્જેક્ટ કરે ને કરે, રાઈટ? તો એક વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખવાની એઝ અ નર્સ, તો પહેલી જો કોઈ આવી પ્રોસિજર હોય તો પહેલા જ ક્લાયન્ટને પૂછવાનું કે તમને કોઈ ડાય કે કોઈ એની એલર્જી છે એમ. ઓકે, કેમ કે જો એલર્જી હશે તો ઓપોઝિટ રિએક્શન આવશે, એટલા માટે. ઓકે, યુઝ ટુ અસેસ ધ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ retinal circulation such as those that occur diabetic retinopathy, retinal bleeding and muscular degeneration of rule out intraocular tumor. ઓકે, આ શાના માટે થાય છે? લાઈક આવું કોઈ ડિઝીઝ હોય એને ડિટેક્ટ કરવા માટે આ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે છે. ઓકે, ના છે પ્રી પ્રોસિજર ઇન્ટરવેન્શન. ઓકે, તો એઝ અ નર્સ આપણે કયા કયા ઇન્ટરવેન્શન અને પ્રી પ્રોસિજરમાં? તો ફર્સ્ટ શું છે? સેમ મેં કહ્યું એમ કે એલર્જી ચેક કરવાની. ઓકે, અસેસ ધ ક્લાયન્ટ એલર્જી ફોર પ્રીવિયસ રિએક્શન ઓફ ધ ડાઇસ. ઓકે, ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ લેવાનું કેમ કે એન્જિયોગ્રાફી છે. ઓકે, ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર છે તો ઓલવેઝ નહીં ભૂલવાનું કે પહેલું ઇન્ફોર્મ કન્સન્ટ લેવાનું. ઓકે, દેન માઇટ્રેટિક મેડિકેશન લાઈક જે બી હોય પ્રી પ્રોસિજર મેડિકેશન એ આપવાની. ઓકે, વિચ કોઝ શું કરે? તમને ખબર હશે, કોઈ આઈઓપીડીમાં ડ્યુટી કરી હશે ને, તો કોઈ કરી છે? નર્સિંગ સ્કૂલમાં કોઈ આઈઓપીડીમાં ડ્યુટી કરી છે તમારા અંતે? કોઈએ મેડમ મેં નહીં ના કરી જ મેં કરી છે? તો તમને ખબર હશે કે તમે ખ્યાલ છે ને, નહીં. તમે એઝ અ નર્સ તમને ખબર હશે કે તમે જ્યારે બી ક્લાયન્ટને પહેલા જ્યારે ઓપીડીમાં આવે ને પેશન્ટ, તો તમે એક આઈ ડ્રોપ ડ્રોપ્સ વાળી. અને એમને એવું બી કહો કે તમે થોડી વાર બેસી રહો, રાઈટ? એ કેમ કે પ્યુપિલ ડાયલેટ કરે એને. હા, અને પ્યુપિલ ડાયલેટ કેમ કરે તમે કહેશો મને? નહીં ખબર? પ્યુપિલ ડાયલેટ એટલે કરે કે ડોક્ટરને વિઝ્યુઅલાઇઝેશનમાં હેલ્પ થાય. પ્યુપિલ જેટલું ડાયલેટ હશે ને એટલું જલ્દીથી ડાયગ્નોસ્ટ અને જલ્દીથી ડાયગ્નોસ્ટિક થશે, મતલબ આઈમાં શું પ્રોબ્લેમ છે અને બરાબર વિઝ્યુઅલાઇઝેશન થાય, એના માટે પ્યુપિલ ડાયલેટ કરે થોડું, રાઈટ? તો સેમમાં એ જ કહ્યું છે કે પ્રી પ્રોસિજર પહેલાં એ મેડિકેશન આપવાની જેનાથી પ્યુપિલ ડાયલેટ થશે અને સર્જરીમાં હેલ્પ થશે, રાઈટ? દેન dye is injected into the vein of the client arm. Okay, and inform the client that the dye may cause. ઓકે, પહેલાથી એઝ અ નર્સ તમને ખબર હોય કે તમારે ઇન્ફોર્મ કરીને રાખવાનું કે ડાય મે કોઝ ઓફ ધ સ્કિન અપિયર યલો for several hours after the taste that eliminate gradually through the urine, and urine may bright green and orange for up to 2 days and following procedure. ઓકે, આ પોઈન્ટ ટીક કરો, અહીંયા બી છે, યાદ રાખજો. ઓકે, now the client may experience nausea, vomiting, sneezing, paresthesia of the tongue or pain of the injection site. Okay, and if hives. ઓકે, હાઇવ્સ એટલે શું ખબર છે? પહેલા એ ખબર હોવી જોઈએ. કોમન છે હાઇવ્સ, તો તમને આવડવું જોઈએ, તમે નર્સિંગ સ્કૂલમાં ભણ્યા હોય. એલર્જી મેડમ ઈચિંગ ને થાય. એક્ઝેક્ટલી, હા.
કેમ કે એ કદાચ ડાય ઇન્જેક્ટ કરી છે, પેશન્ટને ના ખબર હોય, ઓકે, નહીં તમને ના પાડે કે ના મને એલર્જી નથી, પણ તો બી પ્રોસિજર કરે ને પછી જો હાઇવ્સ આવે તો એટલે એલર્જીક રિએક્શન વન ટાઈપ, ઓકે. તો ઇફ હાઇવ્સ ઇઝ અકર તો ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું કે એન્ટીહિસ્ટામાઇન ડાયફિનેડ્રામાઇન એક જ આવે છે. એન્ટીહિસ્ટામાઇન એ જ આપે છે એલર્જીક રિએક્શન માટે, તમને ખબર હોય તો, ઓકે. ડાયફિનેડ્રામાઇન ઓલવેઝ બેડ સાઈડ રાખવાની, ઓકે. એડમિનિસ્ટર એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ, અમે એ જ લખ્યું છે. ના છે પોસ્ટ પ્રોસિજર, તો પોસ્ટ ઇન્ટરવેન્શન શું લેવાના એઝ અ નર્સ, ઓકે. તો ફર્સ્ટ છે એન્કરેજ ધ રેસ્ટ પ્લસ એન્કરેજ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક ટુ આસિસ્ટ એલિમિનેટ ઓફ ધ ડાય પ્લસ રિમાઇન્ડ ધ ક્લાઇન્ટ that yellow skin appearance will disappear in short days, okay, and inform the client that the urine will appear bright red and orange until the dye is extinct. Advise the client to avoid direct sunlight and few hours after a test, that wear sunglasses if staying indoor not possible, okay. Inform the client that the photophobia may continue until pupil size is returned to normal, okay. Now the CT scan. CT scan of eye. Okay, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં શું કહ્યું છે? ટેસ્ટ ઇઝ પરફોર્મ ટુ એક્ઝામાઇન આઈ બોની સ્ટ્રક્ચર અરાઉન્ડ ધ આઈ and exercise all ocular muscles. Contract material may be used to unless eye trauma is suspected. Okay, intervention શું છે? No specific client preparation. ઓકે, આના માટે સ્પેસિફિક ક્લાયન્ટ પ્રિપેરેશનની જરૂર નથી, ઓકે. ફોલોઅપ કેર ઇઝ રિક્વાયર્ડ. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ધેટ they will position into the confined space will need to be a head still during the procedure and ask about the document allergy and previous exposure of the construct, okay. Now just slit lamp, ઓકે, એક બીજો ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ છે. એમાં શું છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં? અલાઉ ધ એક્ઝામિનેશન ઓફ ધ એન્ટિરિયર ઓક્યુલર સ્ટ્રક્ચર અંડર અ માઇક્રોસ્કોપિક મેગ્નિફિકેશન, ઓકે. જે એક્સટર્નલ ઓક્યુલર સ્ટ્રક્ચર છે એ ટેસ્ટ કરે, એ વિઝ્યુલાઇઝ કરે માઇક્રોસ્કોપથી, ઓકે. એને સ્લિટ લેમ્પ કહેવાય. એક મશીન જેવું આવે જેનાથી વિઝ્યુલાઇઝ કરે. ડૉક્ટર મતલબ પેશન્ટની ફ્રન્ટ સાઈડ બેસે અને ઓપોઝિટ સાઈડ પેશન્ટ બેસે, ઓકે. સિમ્પલી માઇક્રોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશનથી એક્સટર્નલ આઈનું જેટલું બી હોય એ વિઝ્યુલાઇઝ કરે, ઓકે. ધ ક્લાઇન્ટ લેન્સ ઓફ ધ ચીન રેસ્ટ એન્ડ સ્ટેબિલાઇઝ ધ હેડ while the narrow beam, ઓકે, નેરો બીમ હોય ત્યાં આઈ મૂકવાનું કે પેશન્ટને, ઓફ ધ લાઇટ એન્ડ એમ સો દેટ ધ illuminate only નેરો સેગમેન્ટ ઓફ ધ આઈ, ઓકે. ઇન્ટરવેન્શન, ઓકે. ઇન્ટરવેન્શન તમારે શું લેવાના એઝ અ નર્સ? તો એડવાઇઝ ધ ક્લાયન્ટ about the brightness of the light and need to be look forward at the point over a examiner ear, okay. શું કરવાનું? તમે કદાચ કોઈ પિક્ચરમાં જોયું હશે તો કદાચ જોયું, મતલબ કદાચ જોયું હોય તો આ એક્ઝામિનેશનમાં કરે ને તો ડૉક્ટરની ઓપોઝિટ સાઈડ બેસે માઇક્રોસ્કોપનું જે બી જે મતલબ જે પોઈન્ટ હોય ત્યાં પેશન્ટની આઈ રાખવાનું કે, અને પેશન્ટને ખાલી એટલી જ એડવાઇસ આપવાની કે કઈ આગળ એ કયા પોઈન્ટ ઉપર જોવાનું, જે ડૉક્ટરની જે આઈ હોય ને એ પોઈન્ટ ઉપર જોવાનું, ધેટ્સ ઇટ, ઓકે. નાવ છે કોર્નિયલ સ્ટેનિંગ. તો એમાં શું છે? એ બી એક ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર છે. ટોપિકલ ડાય ઇઝ ઇન્સ્ટોલ into the conjunctival sac and outlet of the irregularities and corneal structure that not easily visible. Eye is viewed through the blue filter, okay. એક ફિલ્ટર આવે and bright green color indicate an non-intact corneal epithelium. Now intervention. તો એમાં કયા કયા તમારે ઇન્ટરવેન્શન લેવાના? તો ફર્સ્ટ છે if the client wear a contact lens must be removed. આ તો બધામાં લાગુ પડે, ઓકે. ક્લાયન્ટને ઓલવેઝ કહેવાનું કે ડોન્ટ વિયર અ લેન્સ, ઓકે. ધેટ્સ ઇટ. કોઈ બી ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર હોય આઈની, આ વસ્તુ તો ઓલવેઝ યાદ રાખવાની જ, ઓકે. ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ ધ બ્લાઇન્ડ આફ્ટર અ ડાય and has been applied to distribute dye evenly across the cornea, okay. Now છે ટોનોમેટ્રી. આ તમે સાંભળ્યું હશે, ઓકે. આ ફેમસ છે.
ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ. ઓકે, આઈ માટે ડિસ્ક્રિપ્શન શું છે? ધ ટેસ્ટ ઇઝ યુઝ, શાના માટે યુઝ થાય? પ્રાઇમરીલી ટુ અસેસ ફોર ધ ઇન્ક્રીઝ આઈઓપી પ્રેશર એન્ડ પોટેન્શિયલ ગ્લુકોમા. આ બે ડાયગ્નોસ કરવા માટે આ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ યુઝ થાય છે. ઓકે, એમાં બે છે જુઓ, નોન કોન્ટેક્ટ ટોનોમેટ્રી એન્ડ કોન્ટેક્ટ ટોનોમેટ્રી. ઓકે, બે. તો ફર્સ્ટ છે નોન કોન્ટેક્ટ ટોનોમેટ્રી. તો એમાં શું છે? તો નો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ વિથ ધ client's cornea is needed, no topical eye anesthesia is needed. ઓકે, આમાં કોન્ટેક્ટની બી કોઈ જરૂર નહીં, મતલબ કોન્ટેક્ટ એટલે આઈમાં કોર્નિયા જોડે કોઈ કોન્ટેક્ટ નહીં હોય, કોઈ ટોપિકલ એનેસ્થેસિયા યુઝ નહીં કરે. ઓકે, puff of the air and directed at the cornea and indeed the cornea, which can unpleasant and may startle the client, and it is a less accurate method of the measurement compared with the contact tonometry. એટલા માટે contact tonometry વધારે યુઝ થાય છે. ઓકે, required topical anesthesia ની જરૂર પડે topical. ઓકે, plus flattened cone is brought into the contact with the cornea and amount of the pressure needed to flatten the cornea is measured. The client must be instructed to avoid rubbing of the eye and the following the examination if the eye has been anesthetized because of the potential scratching of the cornea. Okay, ટેક કરો. નોર્મલ આઈઓપી પ્રેશર કેટલું હોય આ યાદ રાખજો. કે કેટલું છે? 10 to 21 mm of Hg. ઓકે, IOP varies throughout of the day. Okay, different થતું રહે, વેરિએશન થતું રહે throughout the day. Okay, normally શું કહ્યું છે? normal higher into the morning. Okay, always document the time of the IOP measurement. Okay, as a nurse તમને ખબર હોવી જોઈએ કે વેરિએશન થતું રહે throughout the day. જ્યારે બી તમે કોઈ બી ક્લાયન્ટનું IOP મેઝર કરો તો ટાઈમ ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું. ઓકે, નાવ છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ. તો અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં શું છે? ધ પ્રોસિજર સિમિલર ટુ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ procedure done into the other part of the body is done to the detect lesion and tumor into the eye. સેમ જે બીજા પાર્ટમાં બોડીમાં કરે ને એવું અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સેમ આમાં થાય. ઓકે, આઈમાં. નાવ છે MRI. તો MRI સિમિલર ડન ઇન અધર પાર્ટ ઓફ ધ બોડી એન્ડ રિફર ટુ 59 ચેપ્ટર આપણે જોઈશું આગળ. ઓકે, નાવ છે પ્રોબ્લેમ ઓફ ધ આઈ. અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, ડિઝીઝ કન્ડિશન્સ. ઓકે, પ્રોબ્લેમ રિસ્ક ફેક્ટર રિલેટેડ ટુ ધ આઈ પ્રોબ્લેમ. કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટર છે જેના લીધે આઈ પ્રોબ્લેમ મોસ્ટલી થાય છે? તો ફર્સ્ટ કયું છે? એજિંગ. તમને ખબર હશે એજિંગ પ્રોસેસ ઇઝ તો મોસ્ટ નોન લાઈક રિસ્ક ફેક્ટર છે, રાઈટ? ધેન કન્જનાઇટલ એનોમલી હોય તો બી થઈ શકે લાઈક હેરિડિટીમાં. ઓકે, ડીએમ થી એક કોમ્પ્લિકેશન થાય આઈની, કઈ થશે? ગ્લુકોમા. બીજી એનીવન નો? માયોપિયા ના, બ્લર વિઝન. મોસ્ટ કોમન ડિઝીઝ કન્ડિશન છે. તમને એની કોમ્પ્લિકેશન Get. Diabetic retinopathy. ગુડ, વેરી ગુડ. યા, ધેન હેરિડિટી, ધેન મેડિકેશન. અમુક મેડિકેશન એવી આવી જાય જે લાઈક અફેક્ટ કરે, રાઈટ, આઈને. ધેન ટ્રોમા, કોઈ ટ્રોમા એવું થઈ જાય અને મતલબ એક્સિડન્ટલી. ઓકે, નાવ ફર્સ્ટ ડિઝીઝ કન્ડિશન છે રિફ્રેક્ટિવ એરર. ઓકે, તો ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચીએ તો ખબર પડે. તમને ખબર હશે રિફ્રેક્ટિવ એરર. રિફ્રેક્શન ઇઝ અ બેન્ડિંગ of the light rays. Any problem associated with the eye length and reflection can lead to refractive error. Like short term માં કહું તો તમને ખબર હશે નિયર સાઇટનેસ, ફાર સાઇટનેસ. ઓકે, એને રિફ્રેક્ટિવ એરર કહેવાય. તમે કદાચ નર્સિંગ સ્કૂલમાં આ કોમન છે, લર્ન કર્યું જ હશે, રાઈટ? તો ફર્સ્ટ છે
માયોપિયા નિયર સાઇટનેસ. ઓકે, એમાં શું થશે? રિફ્રેક્ટિવ એબિલિટી ઓફ ધ આઈ too strong for the eye length and image are bent and fall into the front of and not on the retina. ઓકે, જે ઇમેજ હશે એ ક્યાં પડશે? રટાઇનાની આગળ પડશે, એક્ઝેક્ટ રટાઇના પર નહીં પડે. ઓકે, એટલે નિયર સાઇટનેસ. માયોપિયામાં શું થશે? જે નજીકનું હશે એ દેખાશે નહીં ઇન શોર્ટ એમ. ઓકે, ના છે હાઇપરપિયા. તો એમાં શું છે? ફાર સાઇટનેસ. તો એમાં રિફ્લેક્ટિવ એબિલિટી ઓફ ધ આઈ ટુ વીક. ઓકે, એની ટુ વીક થઈ જશે. ઇમેજ ફોકસ બિહાઇન્ડ ધ રટાઇના. ઓકે, કઈ આગળ પડશે? જે ફોકસ હશે ઇમેજનું એ બિહાઇન્ડ ધ રટાઇના પડશે, એટલે દૂરનું જેટલો બી હશે એ નહીં દેખાય. ઓકે, તમે સાંભળ્યું હશે નજીકના ચશ્મા છે, દૂરના ચશ્મા છે, રાઈટ? સેમ. નામ છે પ્રેસ બાયોપિયા. Praise myopia, loss of the lens elasticity because of the aging and less able to focus eye for the close work and the image fall behind the retina. તમને ખબર હશે પ્રેસ બાયોપિયા, જે આપણે ગુજરાતીમાં પેલું કે ને પેલું બેટાલિયા આવે એવું, લાઈક 42 એજ ક્રોસ કરે કોઈ બી તો એમને લાઈક અમુક આઈનો પ્રોબ્લેમ આવે, તમને ખબર હશે. સેમ કે એજિંગ પ્રોસેસ જોડે પ્રેસ બાયોપિયા થાય ઇન શોર્ટ એમ. ઓકે, નાવ છે એસ્ટિગ્મેશન. તો એમાં શું છે? અકર because of the irregular curvature of the cornea and image focus at the two different portion on the eye. ઓકે, કેવું? ઇમેજ બે પોર્શનમાં ડિવાઈડ થઈ જશે એમ. ઓકે, ડિફરન્ટ પોઈન્ટ ઉપર. અસેસમેન્ટ નાવ. ઓકે, લાઈક ડાયગ્નોસ આપણે કેવી રીતના કરીએ? અસેસમેન્ટ. તો ફર્સ્ટ છે રિફ્લેક્ટિવ એરર ડાયગ્નોસ થ્રુ ધ પ્રોસેસ કોલ્ડ રિફ્લેક્શન. ઓકે, ધ ક્લાયન્ટ વ્યૂ આઈ ચાર્ટ. તમને ખબર હશે સ્ટેનલ ચાર્ટ, રાઈટ? લાઈક રીડ કરાવે. તમે ગયા છો ને તો કોઈ દિવસ આઈ ઓપીડીમાં ડ્યુટી કરી હશે તો તમને ખબર હશે. ઓકે, ધ ક્લાયન્ટ વ્યૂઝ આઈ ચાર્ટ while the various lengths are of the different stand are systematically placed into the front of the eye and ask whether the lens sharper or version of the vision. Okay, now છે non-surgical intervention. First, eyeglasses and contact lens. તમને ખબર હશે, રાઈટ? પહેલા નંબર્સ કાઢે અને પછી મતલબ આઈ ગ્લાસીસ પ્રોવાઈડ કરે ડોક્ટર. ઓકે, ના છે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન. કોઈને આઈ ગ્લાસ ના કરાવે તો સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શન ખબર હશે તમને. લેઝર સર્જરી તો તમે સાંભળી જશે, નોર્મલી બધા કરાવે છે, રાઈટ? ચશ્મા હોય એ લોકોને. તો ફર્સ્ટ શું છે સર્જિકલ ઇન્ટરવેન્શનમાં? ફર્સ્ટ રેડિકલ કેટેરોટોમી. ઓકે, incision are made through the peripheral cornea and flatten the cornea, which allow the image to the focus closer to retina and used to treat myopia માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, નાવ છે ફોટો રિફ્લેક્ટિવ કેરાટોટોમી. તો એમાં શું થશે? લેઝર બીમ ઇઝ યુઝ to remove small portion of the cornea and surface and reshape the cornea to focus image properly on the retina. ઓકે, આ સર્જરીમાં શું કરશે? લેઝરથી થશે. આ બી જે કોર્નિયાનું અમુક પોર્શન હશે એ કટ કરી દેશે, કોર્નિયાને પાછો શેપ આપશે. ઓકે, એટલે જે રિફ્લેક્શન જે ઇમેજ હશે પ્રોપર રટાઈના ઉપર પડે એટલા માટે. ઓકે, and image properly on the retina used to treat myopia and astigmatism. બંને માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, ના છે લેઝર આસિસ્ટેડ ઇન્ટુ ધ સિટુ કેરાટોમિલિયસ, લાઈક લેસિક સર્જરી. યાદ રાખજો તો તમને ઇઝીલી યાદ રહેશે. ઓકે, એ શું થશે? સુપરફિશિયલ લેયર ઓફ ધ કોર્નિયા લિફ્ટ એન્ડ ફ્લેપ કરી દેશે. ઓકે, એન્ડ the laser reshape the deeper cornea layer and then the corneal flap replace. Okay, and used to treat hypernia, myopia and astigmatism. ત્રણે માટે યુઝ થાય છે. ઓકે, corneal ring. ચોથી સર્જરી. તો એમાં શું છે? શેપ ઓફ ધ કોર્નિયા ચેન્જ બાય ધ પ્લેસિંગ
ફ્લેક્સિબલ રિંગ જ પ્લેસ કરી દેશે એટલે એનાથી શું થશે, કોર્નિયાનો શેપ બદલાશે. ઓકે, અને ઇમેજ બરાબર રેટિના પર પડશે અને દેખાશે, સાઇટ થશે. ઓકે, ક્લાયન્ટને ધેટ્સ ઇટ. નાવ છે લીગલ બ્લાઇન્ડનેસ. લીગલ બ્લાઇન્ડનેસ મતલબ લાઈફ ટાઈમ માટે જે બ્લાઇન્ડ થઈ જાય ને એ. તો હાઉ ટુ ડાયગ્નોસ બ્લાઇન્ડ થયું છે કે રીતના ખબર પડે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ in the client who legally blind. Okay, best visual acuity with the corrective lens into the better eye, 20 by 200 or less visual field no greater than 20 degree is widest diameter into the better eye. ઓકે, તમને ખબર હશે લીગલ બ્લાઇન્ડનેસ હોય ને એ લોકોના મતલબ, હમણાં એક મૂવી પડ્યું તો તમને ખબર હોય તો, રાજકુમાર રાવનું હમણાં જ પડ્યું હતું, એમાં પેલો બ્લાઇન્ડ હતો. જોયેલું છે કોઈ? મેડમ હમણાં જ મૂવી એક પડ્યું હતું રાજકુમાર રાવનું, તમને ખબર હોય તો. એમાંય ટ્રેલર જોયું બ્લાઇન્ડ છે. હતો, એમાંય બ્લાઇન્ડ હતો, નામ ભૂલી ગઈ. મિસ શ્રીકાંત મિસ હતો. મિસ્ટર માહી વાળો. ના ના ના, કંઈક સારું જ હતું નામ પણ ભૂલી ગઈ. મિસ્ટર મિસિસ માહી ના 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 ના, એ બધું એમાંય બ્લાઇન્ડ નહીં એ હોય. નહીં? ના ના ના. શ્રીકાંત. કયું? શ્રીકાંત. મને યાદ નહીં પણ મેં જોયેલું છે, બટ એમાંય બ્લાઇન્ડ હોય છે, તમને ખબર હશે, રાઈટ? જોયું. હા, યસ એ મેમ. છે યુએસમાં. એને અહીંયા કોઈ મતલબ હમ. એ 12th એના કંઈક ના, એ પિક્ચરની સ્ટોરી એવી છે કે એના 98% કંઈક આયા હોય છે, બટ અહીંયાની કોઈ બી મતલબ કોલેજમાં એને એડમિશન જ નહીં મળતું. હા મેમ, મેં જોયું, કાલે જ જોયું. હા, શ્રીકાંત એ જ શ્રીકાંત શ્રીકાંત. એક્ઝેક્ટ. ખબર, તમને ખબર હશે અહીંયા ઇન્ડિયામાં હા કોઈ મેમ. જેને એડમિશન નહીં આપતું એ યસ લોકો મેમ. યુનિવર્સિટીમાં મતલબ જે સ્ટડી કરીને પાછો આવે છે ને અહીંયા એનો બિઝનેસ બિલ્ડઅપ કરે છે, રાઈટ? આપણે અહીંયા આગળ આવું જ છે બધું. એટલે એ લોકોની સ્કૂલ બી આપણે ત્યાં બી ઇન્ડિયામાં એવું જ હશે, રાઈટ? કે સ્કૂલ બી અલગ છે અને મતલબ એ લોકોની સ્કૂલ અલગ હોય, એમનું સ્ટડી અલગ હોય, કેમ કે એમને આમ પેલા જે બી વર્ડ હોય એ ફીલ કરવા પડે આમ. હા, ટચ કરીને ફીલ કરાવે એ એમની થેરાપી. સ્કિલ બધું અલગ આવે, રાઈટ? અહીંયા એવું જ હોય છે. અહીંયા સેમ આઉટ ઓફ કન્ટ્રીમાં કેવું હોય, જે બ્લાઇન્ડ પીપલ હોય ને એ લોકોને છે ને બાય ગવર્મેન્ટ હોય ને એક ડોગ આપે, એક ડોગ. આપણે ત્યાં ઇન્ડિયામાં પેલા સ્ટીક યુઝ કરે, રાઈટ? અહીંયા બી સ્ટીક યુઝ કરે, પણ અહીંયા ગવર્મેન્ટ ડોગ આપે. એ ડોગ એમને ફોલો કરાવે, હરેક જગ્યાએ ફોલો કરાવે કે મતલબ ચાલવામાં ને બધી બધી વસ્તુમાં એમ. અને અહીંયા તો ખાસા એવા બેનિફિટ હોય ત્યાં કરતાં તો. અહીંની ગવર્મેન્ટ બહુ ખાસા એવા બેનિફિટ આપે છે બ્લાઇન્ડ પીપલને, રાઈટ? નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો લાઈક લીગલ બ્લાઇન્ડનેસમાં ઇન્ટરવેન્શન એઝ અ નર્સ આપણે કયા કયા લેવાના? ઓકે, તો ફર્સ્ટ છે વેન સ્પીકિંગ ટુ ધ ક્લાયન્ટ who has limited sight or the blind, the nurse should use normal tone of the voice. એઝ અ નર્સ આપણને એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ કે જ્યારે બી તમે બ્લાઇન્ડ પીપલ જોડે ફાઇટ કરો, ટોક કરો, કમ્યુનિકેટ કરો, ઓકે, વોઇસ બરાબર, ટોન બરાબર હોવું જોઈએ આપણું. ઓકે, alert the client when approaching. Okay, orientate the client the environment. If કોઈ બ્લાઇન્ડ પીપલ લાઈક કોઈ બી વસ્તુ માટે કોઈ પ્રોસિજર કે એના માટે એડમિટ થયું હોય, ઓકે, હોસ્પિટલમાં, તો ફર્સ્ટ એઝ અ નર્સ એ જે બી રૂમમાં એડમિટેડ થયા હોય એન્વાયરમેન્ટને ઓરિએન્ટેટ કરાવવાનું. ઓકે, યુઝ ધ ફોકલ પોઈન્ટ એન્ડ પ્રોવાઈડ ફર્ધર ઓરિએન્ટેશન ધ એન્વાયરમેન્ટ ફ્રોમ ધ focal point and ensure that the client has clear pathway. Okay, clear pathway હોવું જોઈએ એ વસ્તુ યાદ રાખજો. and allow the client touch the object into the room. તો જ એમને ખબર પડશે કે કયું ઓબ્જેક્ટ ક્યાં છે, રાઈટ? then use the clock placement of the food on the meal tray and orientate the client. આ પોઈન્ટ ટીક કરો. ઓકે, કોઈ કહેશે એનો મતલબ શું થાય? વિચારો થોડું.
કોઈને આઈડિયા આવે છે? જે બ્લાઇન્ડ પીપલ હશે ને એમના માટે જે મીલ જે પ્રોવાઈડ કરે લોકો, એ ક્લોક પ્લેસમેન્ટમાં મૂકે. ધેટ મીન્સ ક્લોક કેવું હોય, ઓકે, એ પ્લેસમેન્ટમાં ફૂડ મૂકે એટલે એમને છે ને ઇઝીલી ખબર પડે કે આ ફૂડ અહીંયા છે, આ ફૂડ અહીંયા છે. અને એમને કહેવાનું કે ક્લોક મતલબ ઓલરેડી એ લોકો માટે સ્પેશિયલી ફૂડ એવી રીતના જ પ્રિપરેશન કરે કે ક્લોક પ્લેસમેન્ટમાં મૂકે તો ઇઝીલી એમને ઇટ કરવામાં બી ઇઝી પડે અને ઓબ્જેક્ટ લાઈક વિઝ્યુઅલાઇઝ મતલબ ફીલ કરવામાં બી ઇઝી પડે ઇન શોર્ટ ટાઈમ. ઓકે, તમે છે ને ગૂગલમાં સર્ચ કરીને જોજો તો બધું બહુ આવશે. અને એઝ અ નર્સ આપણને એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, promote independence as much as possible. Okay, provide radios, television, clock that give time orally and provide barrel watch. Okay, એ લોકોની વોચ અલગ આવે. In short, okay, when the ambulating, allow the client grasp a nurse arm at the elbow and the nurse keep their arm close the body so that the client can detect direction of the movement. Okay, instruct the client to remain one step behind the nurse. Okay, and when the ambulating, આપણે ઓલવેઝ એમને કહેવાનું કે આઈ થિંક હું તમને એક પીક મોકલું તો તમને આઈડિયા આવે કે એઝ અ નર્સ આપણે જ્યારે બી બ્લાઇન્ડ પીપલને વોક કરાવીએ તો કેમનું કરાવવાનું. આ ક્વેશ્ચન આવે છે. ઓકે, યાદ રાખજો. એલ્બો ડાયરેક્શન એવું યાદ રાખવાનું તો તમને ઇઝીલી યાદ થાય. તમે લોકો કયા ગ્રુપમાં છો? હું તો છું નહીં. બીજા લોકો કઈ નહીં. એક મિનિટ હું બતાવું. જો એલ્બો ડાયરેક્શન. ઓકે, એમાં કેવું કે આપણો એલ્બો એ લોકો મતલબ પકડીને ચાલે. ઇન શોર્ટ એલ્બો ડાયરેક્શન યાદ રાખવાનું બ્લાઇન્ડ પીપલ માટે ઓલવેઝ. ઓકે, આ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, ફિગર ક્વેશ્ચન. Okay, then insert the client into the use of the cane. Cane તમને ખબર હશે. ઓકે, કેન યુઝ કરવાનું, લાઈક સ્ટિક બી યુઝ કરે એ લોકો, which differentiate from the other cane and by the straight shape, white color with the red tip. ઓકે, એમની જે હોય સ્ટિક એ જ કેન. ઓકે, અલગ આવે. Instruct the client can is held and dominant hand several inches of the floor. Okay, and instruct the client that the cane sweep ground where the client foot will be placed. Next, determine the presence of the obstacles. Okay, now છે cataract. આ મોસ્ટ એમ્પી કન્ડિશન છે, ટીક કરી દેજો. ઓકે, આના પર તમને કદાચ કેસ સ્ટડી બી આવી શકે છે. ઓકે, કદાચ એનજીએનમાં કોઈ ક્વેશ્ચન આવી જાય તમને. ઓકે, કે કેટરેક્ટ કેમ કે આઈમાં અમુક ડિઝીઝ કન્ડિશન છે જે પૂછાય છે એટલા માટે. ઓકે, નાવ છે ડિસ્ક્રિપ્શન. કેટરેક્ટની ડેફિનેશન આપી છે. ફર્સ્ટ શું છે? કેટરેક્ટ ઇઝ અ ઓપેસિટી ઓફ ધ લેન્સ એન્ડ disorient the image projected on to the retina and that can progress blindness. Okay, જો કેટરેક્ટ વધારે થઈ જાય તો બ્લાઇન્ડનેસ બી કરી શકે છે. ઇટ વિલ લીડ્સ. ઓકે, cause include aging process. Okay, senile cataract. Okay, અમુક types આપ્યા છે. senile cataract, congenital cataract, traumatic cataract and secondary cataract. Okay, senile cataract એમાં શું છે? aging process થી જે cataract થાય, લાઈક અમુક એજ થાય પછી થાય એને senile cataract કહેવાય. ઓકે, congenital લાઈક હેરિડિટીમાં પેરેન્ટ્સને હોય તો મતલબ બેબીને આવે એને congenital cataract કહેવાય. ઓકે, traumatic cataract કોઈ ઇન્જરીના લીધે કેટરેક્ટ થાય એને
ઓપ્ટોમેટ્રિક કેટરેક્ટ છે. ઓકે, અને લાઈક સેકન્ડરી કેટરેક્ટ કોઈ ડિઝીઝના લીધે કેટરેક્ટ થાય એને સેકન્ડરી કેટરેક્ટ કહેવાય. ઓકે, કોઝ સેકન્ડરી કેટરેક્ટ ઇન્ક્લુડ ડીએમ, જો ફર્સ્ટ આપ્યું છે ડીએમના લીધે કેટરેક્ટ થાય, દેન મેટર્નલ રૂબેલા. ઓકે, એના લીધે બી થાય, સેવરલ માયોપિયા, યુવી લાઇટ એક્સપોઝર, મેડિકેશન સચ એઝ અ કોર્ટિકોસ્ટેરોઇડ, ઇટ વિલ લીડ્સ ટુ કેટરેક્ટ. ઓકે, સ્ટીરોઇડ્સ હોલ બોડીને અફેક્ટ કરે. ઓકે, યાદ રાખજો એ વસ્તુ. Now the intervention indicated when the visual acuity has been reduced level that the client find unacceptable or the adversely affect client lifestyle. Okay, એની લાઇફસ્ટાઇલ પર અફેક્ટ કરે. નાવ છે અસેસમેન્ટ. તો ડાયગ્નોઝ કેવી રીતના કરવાનો કેટરેક્ટ? તો ફર્સ્ટ શું છે, બ્લડ વિઝન, ડિક્રીઝ ધ કલર પ્રોટેક્શન એન્ડ અર્લી સાઇન. ઓકે, વિઝન કેવું થશે? બ્લડ. ઓકે, એ અર્લી સાઇન છે કેટરેક્ટની એમ. દેન ડિપ્લોપિયા, રિડ્યુસ વિઝ્યુઅલ એક્યુરિટી, એબ્સન્સ રે રિફ્લેક્સ. ઓકે, આ મોટો એક કીવર્ડ છે, ટીકરો હોય તો કરી દો. રે રિફ્લેક્સ એબ્સન્સ હોય ને તો કેટરેક્ટ હશે ને હશે 110%. ઓકે, તમને કદાચ કેસ સ્ટડીમાં કદાચ જે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપે ને એમાં બી તમને એઝ અ કીવર્ડ આ વસ્તુ આપી શકે છે. ઓકે, absence ray reflex and the presence of the white pupil late sign. Okay, pain, redness associated with the age and cataract formation. Okay, and loss of the vision gradually. અસેસમેન્ટમાં તમને આટલી વસ્તુ જોવા મળશે. નાવ છે ઇન્ટરવેન્શન. તો એઝ અ નર્સ તમારે શું ઇન્ટરવેન્સ લેવાના? તો ફર્સ્ટ શું છે, સર્જિકલ રિમૂવલ ઓફ ધ લેન્સ એન્ડ વન આઈ એટ the time is performed with the extracapsular extension. The lens is filled out without removing the lens capsule, and the procedure may be performed by the phagomultiplication in which the lens broken up the ultrasonic vibration and extended. Okay, ઇન્સ્ટોલ લેઝરથી જ કરવામાં આવે. ઓકે, જે વેવ્સ હોય અલ્ટ્રાસોનિક વેવ્સ એ એન્ટર કરવામાં આવે. ઓકે, એન્ડ બીજી સર્જરી છે કઈ છે? વિથ ધ એક્સ્ટ્રા કેપ્યુલર એક્સટેન્શન. આ વસ્તુ યાદ રાખજો કે લેન્સ એન્ડ કેપ્સ્યુલ આર રિમૂવ કમ્પ્લીટલી, બંને કમ્પ્લીટલી રિમૂવ કરી દે એમ. ઓકે, દેન બીજી એક સર્જરી કઈ છે? પાર્શિયલ ઇરેડેક્ટોમી મે બી પરફોર્મ વિથ ધ લેન્સ એક્સટેન્શન ટુ પ્રિવેન્ટ acute secondary glaucoma. Okay, the lens implantation may be performed at the time of the surgical procedure. Okay, now છે pre-operative intervention. As a nurse એ વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, પ્રી-ઓપરેટિવ પોસ્ટ ઓપરેટિવ તમને પૂછાઈ શકે છે કેસ સ્ટડીમાં. ઓકે, તો પ્રી-ઓપરેટિવમાં શું છે? ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ રિગાર્ડિંગ ધ પોસ્ટ ઓપરેટિવ મેઝરમેન્ટ લાઇક ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ હેન્ડ વોશિંગ, મેઝર ટુ પ્રિવેન્ટ ડિક્રીઝ આઈઓપી. ઓકે, આઈઓપી મેન્ટેન કરવું પડે કોઈ બી આઈની સર્જરી હોય, કોઈ બી. ઓકે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો. ઓકે, કોઈ બી આઈની સર્જરી કરાઈ હોય, આઈઓપી મેન્ટેન કરવા માટે કઈ પોઝિશન આપશે? મને કહેશો કોઈ? પોઝિશન કઈ આપશે? લાઈક હેડ ઓફ ધ બેડ આપશે કે બિલો હેડ ઓફ ધ બેડ, લાઈક લેસ દેન 30 ડિગ્રી? કઈ પોઝિશન અપાય? હેડ ઓફ ધ બેડ. સિરિયસલી વિચારો થોડું. આઈસીપીમાં કઈ તમે પોઝિશન આપો છો? આઈસીપી એમાંથી ઇન્ક્રીઝ ના થાય તો એના માટે લાઈક માની લો કે ક્લાયન્ટને મેનેજાઇટિસ છે, આઈસીપી ઇન્ક્રીઝ ના થાય તો એના માટે કઈ પોઝિશન આપો છો? પોઝિશનનો ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. ઓકે, મેક શ્યોર કરજો. હું તમને હજુ બી કહું છું. ઓલવેઝ યાદ Sitting રાખો, જ આવે. 30 Upright. લેસ દેન 30 ડિગ્રી આપવાની Upright position. પ્રેશર મેન્ટેન કરવા માટે. ઓકે, શું થયું? બંધ. કોઈ બોલ્યું કંઈક? Upright position ને એટલે 30 વાળી ને. Okay. લેસ દેન 30 ડિગ્રી આપવાની, લેસ દેન 30 ડિગ્રી. અપરાઇટ પોઝિશન ક્યારેય નહીં આપવાની, યાદ રાખજો. આમાં લખ્યું છે એટલે તમે બોલ્યા એમ.
મેં શું લખ્યું 30 to 45 પોસ્ટ ઓપરેટિવ છે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ તો બી આઈઓપી પ્રેશર મેન્ટેન કરવા માટે લેસ ધેન 30 ડિગ્રી જ આપવાની. કેમ કે ઇન્ક્રીઝ જેવું બી તમે હેડ ઓફ ધ બેડ કરશો ને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, પોઝિશનનું બહુ ધ્યાન રાખજો. એક એ બી આવે આઈસપી આપવા માટે તો કયું હોય? ઇન્ટર આઈસીપી લેસ ધેન 30 ડિગ્રી જ હોય, તમને ખબર હશે. બંનેમાં જ 30 ડિગ્રી જ હોય, લેસ ધેન 30 ડિગ્રી જ હોય ઓલવેઝ. ઓકે મેમ. એને બીજી એક વસ્તુ કહેવાય રિવર્સ ટેન્ડરબર્ગ પોઝિશન. નો, ટેન્ડરબર્ગ પોઝિશન કહેવાય. ટેન્ડર હા તમને ખબર હશે પડી ટેન્ડરબર્ગ પોઝિશન. ઓકે, એ જ ટેન્ડરબર્ગ પોઝિશન છે ને એ જ લેસ ધેન 30 ડિગ્રી. ઓકે, બોથ આર ધી ઇક્વલ, યાદ રાખજો એ વસ્તુ. ઓકે, આમાં છે ને આ બુકમાં નહીં આપ્યું, નહીં તો પહેલાની જે એન્કલેક્સની બુક હતી ને એમાં તો આખો પોઝિશનનો લાઈક યુનિટ જ અલગ હતો કે તમને ખબર પડે એમ. આ બુકમાં છે ને એ લોકોએ હટાવી દીધું છે એટલે કોઈ આઈડિયા નહીં આવતો. નહીં તો પહેલાં તો એવું હતું, પોઝિશનો બધી જ આપેલી હતી એમાં. કંઈ નહીં, એવું હોય ને તો પોઝિશન વાળું ડાયરેક્ટ તમે ગૂગલ પર બી સર્ચ કરશો કાં તો છે ને પેલા અમુક છે ને તમે યુટ્યુબ પર છે ને બહુ સારા સારા એવા છે જેમને ફોલો કરાય એવા છે, જે લોકો વિડીયો મૂકતા હોય છે, હું તમને મોકલીશ એવા. તો એ લોકો છે ને એ લોકોનામાં લેક્ચરમાં જોજો, એ લોકો પોઝિશનનો લેક્ચર લે ને એમાં બી આવે છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ પ્રી ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. સેમ લાઈક મેં કહ્યું એમ કે એમને કહેવાનું હેન્ડ વોશિંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ, પ્રિવેન્ટ ડિક્રીઝ આઈઓપી. ઓકે, પ્લસ સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ કરવાનું. ઓકે, ટુ ક્લાઇન ધ કેર આફ્ટર અ સર્જરી એન્ડ required installation and the various type of the eye drops and several type of the days 2 to 4 week and administer eye medication preoperatively include mydriasis and cyclophages એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબ. ઓકે, આ બે મેડિકેશન છે. આપણે મેડિકેશન છે ને એના નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં ભણીશું આઈ માટેની, તો તમને આઈડિયા આવે. ઓકે, નાવ છે પોસ્ટ ઓપરેટિવ ઇન્ટરવેન્શન. નહીં આપવાનું એલિવેટ ધ બેડ, લેસ ધેન 30 ડિગ્રી આપવાનું, કેન્સલ કરવું હોય કરી દેજો. ઓકે, turn the client to back non-operative side. Okay, maintain eye patch as a prescribed. Orientate the client at the environment. Position the client personal belonging the non-operative side. Okay, આ વસ્તુ બી યાદ રાખજો. ઓકે, કે કઈ સાઈડ આપી, લાઈક લેફ્ટ કે રાઈટ. ઓકે, તો આમાં લખ્યું છે કે કઈ સાઈડ આપવાની, સાઈડ લાઈન પોઝિશન આપો તો નોન ઓપરેટિવ સાઈડ. અમુકમાં એવું હશે કે ઓપરેટિવ સાઇટમાં આપવાની. ઓકે, જેમ કે લીવર બાયોપ્સી છે, કિડની બાયોપ્સી છે, એમાં અફેક્ટેડ સાઇડ હોય ને એ સાઈડ જ પોઝિશન આપવાની. કેમ? પ્રિવેન્ટ બ્લીડિંગ, એના માટે. ઓકે, હેમરેજ ના થાય એના માટે. યુઝ ધ સાઇડ રેલ ફોર ધ સેફ્ટી, આસિસ્ટ વિથ ધ એમ્બ્યુલેશન. નાવ છે ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશન. આ આઈએમપી છે. ઓકે, આ મોસ્ટ આઈએમપી છે, આ યાદ રાખજો. તમને આમાંથી સિંગલ ક્વેશ્ચન બી આવી શકે છે. ઓકે, ક્લાયન્ટ એજ્યુકેશનમાં તો ફર્સ્ટ શું છે, અવોઇડ આઈ સ્ટીનિંગ. ધેન અવોઇડ, ક્લાયન્ટ એજ્યુકેટ કરવાના કે અવોઇડ આઈ રબિંગ એન્ડ ધ પ્લેસિંગ પ્રેશર ઓન ધ આઈ. અવોઇડ રેપિડ મૂવમેન્ટ, સ્ટેનિંગ, સ્નીઝિંગ, કફિંગ, બેન્ડિંગ, વોમિટિંગ, લિફ્ટિંગ ઓબ્જેક્ટ હેવિયર લેસ ધેન 5 pound. ઓકે, ઓર એઝ અ પ્રિસ્ક્રાઇબર. કેમ કે આ બધું જ કરશે ને, આ બધી મુવમેન્ટ તો શું થશે, આઈયુપી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે એના લીધે. ઓકે, એટલા માટે આ બધી મુવમેન્ટ અવોઇડ કરવાની, ક્લાયન્ટને કહેવાનું. ઓકે, ટેક ધ મેઝર ટુ પ્રિવેન્ટ કોન્સ્ટિપેશન. ઓકે, કોન્સ્ટિપેશન ના થાય એનું બી ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે આઈયુપી પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થશે. કોન્સ્ટિપેશન ના થાય, જો થયું હોય તો લાઈક એનીમાં આપી દેવાનું, કાં તો પછી લેક્ઝેટિવ ને એ બધું આપી દેવાનું. ઓકે, follow the instruction of the dressing change. Okay, prescribe eye drop medication. Okay, wipe. આ વસ્તુ યાદ રાખજો, વાઇપ. તમને ખબર હશે વાઇપ કેવી રીતના કરવાનું, આમાં લખ્યું છે જો.
ઇનર ટુ આઉટર. ઇનર ઓકે, કેન્સર ઇનર કેન્થસ ટુ આઉટર કેન્થસ ઓલવેઝ યાદ રાખવાનું, અને ક્લાયન્ટને બી કહેવાનું કે જ્યારે બી તમે આઈ વોશ કે એવું કંઈક કરો, ઇનર કેન્થસ ટુ આઉટર કેન્થસ સ્વાઇપ કરવાનું. ઓકે, ધેન યુઝ ધ આઈ શીલ્ડ એટ બેડ ટાઈમ. આઈ શીલ્ડ આવે, આવું છે ને એક આમ આઈ શેપનું પ્લાસ્ટિકનું આવે, ખાલી સીલ્ડ કરી રાખવાનું, ટેપ મારી દેવાની. ઓકે, તો શું કે આઈમાં ઇન્જરી ના થાય, લાઈક સૂતી વખતે એનામાં કંઈક હાથ અડી જાય તો. ઓકે, if the lens implanted not perform accommodation affected the glass must be worn at all time. Okay, જે ગ્લાસ હશે લાઈક ચશ્મા ઇન્સર્ટ એ 24 hours પહેરી રાખવાના ઇન્સર્ટ એમ. Then cataract glasses act at the magnifying the glasses replace central vision only. Object will appear closer, therefore the client need to be accommodate, judge distance and the claim stares carefully. Contact lens provide sharp visual activity but distractly needed insert them. And eye itching, mild discomfort, normal few days after the procedure. આ બી કહેવાનું. ઓકે, few days પછી disappear થઈ જશે. Contact the PHCP about any decrease into the vision, severe eye pain, increase into the redness and increase eye discharge. Okay, આ બધું થાય તો એમને કહેવાનું you should immediately inform to the PHCP like doctor. Okay, તમને છે ને ફિગર ક્વેશ્ચન બી આવી શકે છે. 57.1 છે જો, ઓપેસિટી ઓફ લેન્સ લાઈક ક્લાઉડી અપિયરન્સ. ઓકે, એની રાઈટ આઈમાં દેખાય છે, દેટ એને શું કેટરેક્ટ કહી શકાય. તો તમને એવું બી ફિગર ક્વેશ્ચન બી આવી શકે છે આમાં, યાદ રાખજો. કે ગ્લુકોમાંથી આપણે લાઈક કાલે કન્ટિન્યુ કરીશું. આટલે સુધી કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન? એનો ના. 7:30 તમારો છે? 7:30 મેં 7:30ની લિંક કેન્સલ કરી છે. 8:30 એ છે. કોઈને એટલે જોઈ 7:30 ની 8:30 નો 8:30 મેં લિંક કેન્સલ કરી. 8:30ની બીજી મોકલી છે લિંક. ઓકે, જોઈ લેજો. જોઈન થવું હોય તો ઓકે થઈ જજો, વાંધો નહીં. ઓકે, ઓકે. મેડમ એક મોકલું છું, એ કયો ટેસ્ટ કહેવાય? આઈનો જ છે. તમને એક પિક્ચર મોકલું છું. હા. અમે ગૂગલ પર જોયું તો બ્લાઇન્ડનેસ ટેસ્ટ એવું કંઈક આવે છે. બ્લાઇન્ડનેસ ટેસ્ટ જ હશે. કેમ ખબર? એમાં છે ને ડોટ 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 આલેલા છે જો. હા. એ છે ને એમને ખાલી એમાં કેવું કરાવે, સાઈટ તો ના થાય રાઈટ, એ હાથમાં જ આપે ડાયરેક્ટ જ, લાઈક આમાં હેન્ડમાં કોઈ એક આપશે, કાં તો ફરી આખું જ આપશે, અને ફીલ કરવાનું કહેશે, અને એમને એવું પૂછશે કે કયો મતલબ કયું છે, કે લાઈક નંબરથી. 1 થી હા. 12 માંથી કયું છે એવું બોલો, એ લોકો કહેશે. એ જ છે બ્લાઇન્ડનેસ. કારણ કે અમારી હોસ્પિટલમાં હેલ્થ ચેકઅપ હોય ને તો આ ચાર્ટ લગાવે છે એ લોકો આઈ ચેકઅપ માટે. લાઈક વોલમાં લગાવે છે. હા, વોલમાં લગાવે, પછી આઈ હાફ ક્લોઝ કરાવે ને પછી ચેક કરે છે. હા, તો પછી કદાચ બ્લાઇન્ડનેસ માટે બી હોઈ શકે, અને વિઝ્યુઅલ એક્યુરેટી માટે, લાઈક નોર્મલ એમનું વિઝ્યુઅલ લાઈક વિઝન કેવું છે એના માટે બી હોઈ શકે. કેમ કે છે ને પહેલા સ્નેનર ચાર્ટ એટલો યુઝ કરતા હતા, અત્યારે તો ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ માટે બધો બહુ જ આવી ગયો છે રાઈટ. તમે કદાચ મેડિકલ બી તમારું કરાવવા જશો ને, આવું લાઈક વિઝા પ્રોસેસ હશે, મેડિકલ બી કરાવવા જશો ને, એમાં બી એવું જ હશે, બધા બહુ જ ચાર્ટ લગાવેલા હશે. ઓકે, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? ડાયગ્નોસ્ટિકમાં એટલું બધું નહીં પૂછાય, પણ છે ને એ વસ્તુ ઓલવેઝ યાદ રાખજો. ડાયગ્નોસ્ટિકમાં અમુક મેઇન હશે, લાઈક આપણે જોયું આમાં સીટી સ્કેન, MRI એ નોર્મલ છે, જે રીતના થાય એ રીતના જ કરાય, પણ આમાં જે એન્જિયોગ્રાફી આપણે જોઈએ કે ઓકે, એન્જિયોગ્રાફી કદાચ કાર્ડિયાકની બી આની બી લાઈક સેમ જ હોય. કોઈ બી એન્જિયોગ્રાફી હોય, કોઈ બી બોડીની એક વસ્તુ યાદ રાખજો, લાઈક ઓકે, ડાય વાળું ઓલવેઝ પૂછવાનું. એક ક્વેશ્ચન વધારે પૂછાય છે, એટલે કે ડાયની કોઈ એલર્જી છે. એક બીજું પૂછાય છે, સી ફૂડ એલર્જી.
એન્જિયોગ્રાફી હશે ને તો બી તમારે પૂછવાનું કે કોઈ સી ફૂડ એલર્જી છે એમ, એનું બી એક પૂછાય છે એ ક્વેશ્ચન. ઓકે, એમાં કેમ કોઈ નહીં? કન્ફ્યુઝ ના થતા. હમ. ઓકે, આમાં છે ને અમુક લિમિટેડ ક્વેશ્ચન છે, યુવલમાં આલેલા છે ને એટલા જ કરજો, એનાથી બહાર જતા નહીં પૂછાય આઈમાં. ઓકે, એક ગ્લુકોમાં છે, એક આઈએમપી છે અને કેટરેક આઈએમપી છે. ઓકે, બીજો કોઈ આવશે તો હું તમને કહીશ. મેડમ 8:30 માં અમારે જોઈન થવાનું. એઝ યુ વિશ, તમારા લોકોને થવું હોય તો તમે લોકો અ, થઈ શકો છો. એટલે શું કરવાના છે? આજ ભણાવવાના છે? આજે આજે ટોપિક આપણે પીડિયાટ્રિક નો બાકી છે. એક્ઝેક્ટલી હા, પીડિયાટ્રિકમાં આપણે કયું આવ્યા હતા? મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ. ઓ મસ્ક્યુલોસ્કેલેટલ આવ્યા હતા, રાઈટ, એ બાકી છે, એ આવશે. પીડિયાટ્રિક ચાલશે. ઓકે, એ બેચમાં કેટલા વાગે મેમ ઇન્ડિયાના? 8:30 છે ડિયર, ઇન્ડિયાના. એટલે મોર્નિંગ નો 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 નો, ઇવનિંગ, હમણાં 2 કલાક. હમણાં 2 કલાક પછી તો મેડમ અમે જોઈન થઈ હા, એવું હોય ને તો પ્રિયંકા તમારે એવું કરવાનું, તમારે જોઈન થવું હોય ને, આ તો તમને આઈડિયા આપશે, રાઈટ? તમે કદાચ જોબ પર હોવ તો તમે કેવું કરજો, લાઈક વિડીયો ઓફ રાખજો, મને કોઈ ઇશ્યુ નહીં, રાઈટ? ખાલી હું સાંભળીશ. લાઈક સાંભળજો, અત્યારે મેં કર્યું એ જ કરીશ. વાંધો નહીં, મને કોઈ હું ઇશ્યુ. ઓડિયો સાંભળીશ. ઓકે, ઓકે મેમ. ચલો No બાય, આપણે મળીએ. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. બાય.